केते टंका सी पाइथिबे तांकर नेता माने कहउछिन 50 कोटी टंकार डील हेछि तो 50 कोटी टंका हाँ 50 कोटी टंका किए नहीं 50 कोटी टंका किए नहीं सेटा तदंत हवा दरकार नहीं जगन्नाथ संस्कृति बिक्री कर मिछ ब्रह्म प्रतिष्ठा कर ब्रह्म स्थापना ना धोखा देइछंती एटा बिना टंकार तो हबनी ना एई जो टंका तक नहीं निजे सब खाई ना क्या किसी यहाँ भी तदंत हवा दरकार यही है सब नाटर गोवर्धन सेवक समाज को कलंकित करवा जगन्नाथ संस्कृति को कलंकित करवा श्री मंदिर को कलंकित करवा हिंदू समाज को कलंकित कर जो राक्षस रावण रही ये ध्वंस हवा दरकार कि नहीं आपण विचार करेंगे कालिया सात विचार करेंगे प्रकल्प नवीन पट्टनायक एवं जगन्नाथ काम कर भिक मगे मगे ध्वंस हेले सी ध्वंस हे जगन्नाथ से जी खेल खेली दीघारे मंदिर प्रतिष्ठा पर पुरी रे विवाद घनौची आज प्रशासन पक्षरु समस्त नियोग को नोटिस दिया जायछि तुआ को तुआ बैठक बसुची आलोचना जारी रही प्रियदर्शन पट्टनायक पुरी रु शामिल होचंती प्रियदर्शन बाबू ए जो नियोग मान को नोटिस दिया जाउची एवं रामकृष्ण दास महापात्र जी गोटे टीवी चैनल रे बेंगल रे कहितले जे मु जगन्नाथंकर दारू नेकरी मूर्ति तैयारी करिछि जो दारू बड़ी थिला नवकलेवर परे आउ ब्रह्म प्रतिष्ठा हेछि जगन्नाथ धाम ना दिया जायछि ए घटना को नै पुरी रे केमती कोन आलोचना होछि आ प्रशासन जो इंटरवेन करूछि आको आपण केमती देखुचंती बड़ विनम्रतार सहित आपन टीवी माध्यम रे हमें अगणित दर्शक को माने जणिया को चाहू देखंतु एटा गोटे बड़ गोटे माने विकटाल परिस्थिति सृष्टि हे गला गोटे किंभूत किमाकार हे गला जड़े लोक निजे स्वीकार करुछंती ओपनली मीडिया रे कहउछंती जे मु जो दारू काठ थिला से दारू काठरू जो मूर्ति तैयारी करिक आनिक बेंगल रे मु स्थापना करेली आमे एठी प्रश्न पचारछु ए जो दारू काठटी से निज मुहर कहउछंती मु नेइथिली तांकु किए देइथिला श्री मंदिर तरफरु ना से निजे चोरी करी नेइथिले श्री मंदिर से दारू काठ सेटा को तदंत हवा दरकार से निजे कहउछंती ना मु नेइथिली तेनु करी से जो तदंत हवा पे जो वर्तन आई नवकलेवर परे जो काठ बळे से सब कोठी रहे प्रियदर्शन बाबू से दारू घर अच्छी बुझले ना से दारू घरे से सब काठ रुहे एवं ता श्रीमंदिर प्रशासक कस्टडी भितर रुहे तो आम कह श्रीमंदिर को अधिकारी टंका पैसा नहीं ना से निजे लुचेक चोरी कर तदंत हवा दरकार मोस्ट इंपोर्टाट पॉइंट कारण से निजे मुहर कहते ये जिते फांकिले कौन हम तो सरकार कहते तदंत हम आमर विनम्रतार सरकार को पचारिया कथा विशेषकर आईन मंत्री को पचारिया कथा जे आज्ञा आ बलभद्र गली पइले रथरु तदंत चलीची राज्यपाल को पुओ माइले माड़ तदंत चलीची किट विश्वविद्यालय आत्महत्या तदंत चलीची ये जो तदंत चलीची चालुथिबो आपनकर कार्यक्रम केबे हबो दोषी दंड केबे पाइबो इटा को लोक अनैछंती कारण तदंत चलीची ये तदंतर किछि मूल्य नहीं तेणु तदंत करबा अपेक्षा जले लोक निजे मानुची मु चोरी करिछि बा मु निजे नेइके भूल करिछि तांकु संगे संगे दंड देवा दरकार आईन रे प्रावधान अच्छे आक्यू स्टेटमेंट मुदलार जमानबंदी यदि मुदला निजे कहूँ मु मनीष मारिची आ साक्षीर आवश्यकता अच्छे कि एटा खाली आखि दृश्य भाव में आगु रथयात्रा थिबारु डरिकी बर्तमान ये सब नाटक करुछंती आमे कहया कथा विनम्रतार जगन्नाथ को दारू को किए नै कि जाई परिबो से दारू घर केमती आसीबो केमती या संभव दारू सब कटा हेकरी काठ हेकरी अछि से काठर खंड नहीं आप जगन्नाथ तैयारी कर निजे निजे कहछि दारू बोले कौन विराट गछुटा अच्छी गछ गुड़ा सब सरी जाइए महाप्रभु तैयारी जो खंड खंड काठ बड़ी थाए सब दारू घरे रहे कोर्ट काली रिपेयरिंग पर कौन दरकार है कार्य लगे सी कहता मुझे दारू घर काठ नहीं प्रशासक देइछि ना से माने नहीं ए इश्यूरे प्रशासक सस्पेंड हवा दरकार प्रशासक बलभद्र आज पर्यंत कौन एक्शन ने बलभद्र गली पहला आज पर्यंत से जिलापाल एमती केमिति पुरी रहउछन्ती एपर्यंत आज पर्यंत बदली होउनी दंड होउनी एवं राज्यपाल पुओ जो माड़ मारी ओडिया कर्मचारी को से तदंत जिलापाल सारू नांती तो यार अर्थ कौन मुतमुतरी हिंस कहीं धोइबा आमर एठी आपन को आ गोटे जिनस सूचई देवार अछि जे जो लोक अमृत कूल जन्म होकर विष बांटी पारे जो लोक महाप्रभु कूल जन्म होकर महाप्रभु देहरे कलंक लगी दी पारे किसी अर्थ लोभरे तांको आमे पचारिया कथा सेठी कहउछन्ती दारू काठरे करथिली ब्रह्म स्थापना करिया को आछि काली ब्रह्म स्थापना करली एवं एठी कहउछन्ती एडा सब भूल कथा ताले से जो कथा सेठी कहउछन्ती सेटा ठीक ना एटा ठीक ना दी पटिया दोमुंडिया साप होइकरी से वर्तमान सेठा लोक को धोखा दउछन्ती एवं एठा लोक को मध्ये धोखा दउछन्ती ए धोखा जगन्नाथ को दउछन्ती तेनु महाप्रभुकर जो कलंक तांग देहरे लागिछि एतरे प्रशासन कोन भूमिका अछि प्रशासन पर मंदिर परिचालना करूछन्ती यदि मंदिर को नेकरी एते बड़ कथा उठिला
ଯଦି ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଲା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଯଦି ମନ୍ଦିରରୁ କାଠ ଚୋରି ହେଇକିରି ବା ଦାରୁ କାଠ ଯାଇକି ସେଠି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଥି ବାବଦରେ ଆକ୍ସନ କିଏ ନବ? ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ନବ। ଆଗ ସେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଶୋ କଜ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ନ କରିକିରି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବାର ଯୋଉ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ କରିବୁ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ, କାଲି ନିଯୋଗ ବସିବ, ନିଜକୁ ପଚାରିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋ କଜ କରିବା କଥା ଯେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁକା ଦାରୁ କାଠ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଠି କହିକିରି ସେଠି ଦାରୁ କାଠ ସ୍ଥାପନ କରେଇଲେ। ପଥରରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା କେମିତିଆ? ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିକୃତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତିଆ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି କହିନି, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି କହିଛି, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କହିନି, ସେଠି କହିନି, ଏଠି କହିଛି, ଏଠି କହୁନି, ସେଠି କହୁଛି। ଜଳୁଛି, ଲିଭୁଛି, ଜଳୁଛି, ଲିଭୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଳୁଛି, ବ୍ରହ୍ମ ଜଳୁଛି, ବ୍ରହ୍ମ ଜଳୁଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ଜଳୁଛି। ଆମର ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା କଥା, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନେଇକିରି ଖେଳ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ସେବକ ହବାର ନୈତିକ ଅଧିକାର ରଖିଛନ୍ତି କି? ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ନାଁରେ ମିଛ, ଯଦି ସେ ମିଛ ବି କହିଥାନ୍ତି କଲିକତାରେ, ମନେକର ବେଙ୍ଗଲରେ ସେ ମିଛ କହିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସେଠି ଆଦାୟ ଗୋଟେ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଦୀଘା ମନ୍ଦିରରେ? ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଯାଇନି ଦେଖିବାକୁ ନା, କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବାଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜୀବନରେ କେବେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଘାଟରେ, ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଆଦାୟ ହବ। ୟା ପରେ ବେଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା କରିବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ରଥ ପରେ ପରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ସଚେତନ କରିକି ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କଲିକତାରେ 51ଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛି। ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ଆଖଡା ଜାଗା ଆଖଡା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଜପତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଆଖଡା ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଜାଗାରେ, ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ହେଇଛି। ଏବଂ 475ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାରା ବଙ୍ଗଳାରେ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳାରେ। ତ ଇଏ କିଛି ନୂଆ କଥା କରିଦେଲେନି, ଆହୁରି 20ଟା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହଉ, ସେଥିରେ କାହାର ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆପଣ କେମିତି ତିଆରି କଲେ? ପଥରରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି କଲେ? ଏଠୁ ଚୋରି କରିକି କାଠ, ଦାରୁ କାଠ ନେଇକି ସେଠି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଲେ? ସେଠି ତ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଲେ, ବାକି ତଳେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ବସେଇଛନ୍ତି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠୁ କାଠରେ ବ୍ରହ୍ମ କାଠରେ ନେଇ କରିଛି। ସେଠି ଅଧିକା ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ସତ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କି ମିଛ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କଥା ଉପରେ ପଚରା ଯାଉ। ଆପଣ ଯଦି ସତ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଚୋର, ଯଦି ମିଛ ବି କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଠକ। ତେଣୁ ଠକ କିମ୍ବା ଚୋର ଦି ଜଣ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ହବା ଦରକାର। ଠକାମି ପାଇଁ 420, ଚୋର ପାଇଁ 379 ଦଫା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିକିରି ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ଯୋଉଠି ଠିକ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୁଏ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୁଏ, devils lives in that house, ସେ ଜାଗାରେ ରାକ୍ଷସ ରୁହନ୍ତି, ଦେବତା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେବେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଘର କହିଲେ? ହେଇଗଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ନଜିର ରହିଛି ପ୍ରମୋଦ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଠିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଡେଭିଲ ମାନଙ୍କର, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଘର। ଇଏ ରାକ୍ଷସ ଯାଇକି ରାକ୍ଷସ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଦେବତାଙ୍କ ଘର ସେଠି ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେବତା ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇନି, ଧର୍ମ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇନି। ଆମେ ପଛରେ ଦେଖିଲୁ ଇଏ କୁଆଡେ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ମମତା ବାନଙ୍କର ବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ସେ ହାତ ଆଡେଇ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ, ଏ ଚନ୍ଦନ ଟୋପାଟେ ଲଗେଇବାକୁ ଯିଏ ହାତ ଆଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ଜାଣୁଥିବେ ଏ ମନ୍ଦିର ସେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେଠି କୁହାହଉଛି ଇଏ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ, ଇଏ ହେଲେ ମମତା ବାନ, ଇଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋ ମାଂସ ଖାଏ, ତାହେଲେ ଇଏ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଇସ୍କନକୁ ଧରିକିରି। ଯେମିତି ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ କରିକି ଭିକ ମଗେଇ ମଗେଇ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ, ସେଠି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଖେଳ ଖେଳିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏଠି ତ କି ପ୍ରକାର ଭଦ୍ରଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ବା ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ, ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଯେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, କି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ନବାର କାମ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର। ଯଦି ସରକାର ଆକ୍ସନ ନ ନେବେ କଣ ତାହେଲେ ନିଆଯାଇ ସ୍ୱୟଂ ପାରିବ? କାଳିଆ ମାନେ ସାଆନ୍ତ। ବହୁତ ଗୁଡେ ଏମିତି କାଠ ପଳେଇ ଯାଇନି, ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡେ ସମ୍ପତ୍ତି ପଳେଇ ଯାଇନି, ଏଠି ତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବନି। ତ କି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କାଠ କାଠ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଲା ଦାରୁ। ଆକୁ ଆପଣ କାଠ ବୋଲି କେମିତି କହିଦେଲେ ମ? ଇଏ ସାଧାରଣ କାଠ କି ନା କାଠ ଅଡାରୁ କାଠ କିଣିକି ନେଇଗଲେ? ଇଏ ଦାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଦାରୁ ଗଛ କଟା ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବଳ ଲାଗିପାରିବ। ୟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରପର୍ଟି 4 କୋଟି ଓଡିଆ 120 କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସାଙ୍ଗରେ ଦାରୁ କାଠ ଜଡିତ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଦାରୁ ଫିକ୍ସିଂ ହେଇଛି, ଦାରୁ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ସେ ଜାଗାରେ କାଠ କାଟିଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ଶିଆଳି ଲଟାର ଅରୁଣ ସାହୁ କରିଥିଲେ, ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଇ ହେଲା ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ସେବକ ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା, ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାର ଏଇ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଧ୍ୱଂସ ହବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ବିଚାର କରିବେ। ଆମର ଖାଲି ଏତିକି କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କଲେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଲେ? ଇଏ ସେଠି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ, ଏଠି ଓଡିଆଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ। ତ ଧୋକାବାଜଙ୍କ ପାଇଁ, ଦଗାବାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଦଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା କଥା।
তো আমরা বলতে পারি ଆପଣ কি କହୁନାହାନ୍ତି ଏ କି মানুষ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ হ্যাঁ କି ଆଗ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ଦେବା ଦଣ୍ଡ ଦରକାର? ହେଲା ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ, ଯାହାଙ୍କ କୂଳରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଅମୃତ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ବିଷ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ, ସେ କୂଳରୁ ଆଗ ସେ ବାସନ ଦେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ନିଜକୁ ସେବକ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଏତିକି ବେଳୁ ସଚେତନ ନ ହେବେ ସରକାର, ଇଏ ଆଗକୁ କଣ ବିକ୍ରି କରିବେ ଆପଣ ସେଟା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକ ନିଜର ଇମାନ ବିକି ଦଉଛି, ନିଜର ଧର୍ମ ବିକି ଦଉଛି, କଣ ଏତେ ସହଜରେ ବିକି ଦଉଛି? ଯୋଉ ଲୋକ ଏତେ ଗାଳି ଖାଇକିରି ଏତେ ହୀନସ୍ତା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଦେବି, ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ସିଏ ପାଇଥିବେ? ତାଙ୍କ ନେତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହେଇଛି। ତ 50 50 କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହେଇଛି। ହଁ ଏତେ 50 ପଇସା କୋଟି ଟଙ୍କା ମହିମମତା କିଏ କିଏ ବାଲା ନେଇଛନ୍ତି, ପୁରୀର ସେବାୟତ ତୁମକୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଏ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର। ନେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ମିଛ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ ନାଁରେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିନା ଟଙ୍କାରେ ତ ହବନି ନା। ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ତକ ନେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ନା କାହାକୁ କିଛି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଏକୁଟିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଲୋକଗୁଡା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭି ଗଲେଣି, ଗୋଟେ ଧରା ପଡିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଚୋର ବୋଲି। ତେଣୁ କରି ଆମର ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେମିତି ବଳଭଦ୍ର ପଇଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ମାଡ ଖାଇଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେ କେବେ ସରିବ ଠିକ ନାହିଁ। ଓଡିଆ ଲୋକ ତ 7 ଦିନ ପରେ ଭୁଲିଯିବେ, ପୁଣି ନୂଆ କଥା ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆମର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା କଥା, ଆଇଦର ଆପଣ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ, ନହେଲେ ପ୍ରଶାସକକୁ ହଟାନ୍ତୁ ଏଠୁ। ଯଦି ଏଭଳି ପ୍ରଶାସକ ରହିବେ ଯେ ଆକ୍ସନ ନ ନେଇପାରିବେ, ଖାଲି ଦେଖା ସୁନ୍ଦର ଚିକଣ ଗାଈ ହେଲେ କିଛି ହବନି, କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳିବା ଦରକାର। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତା, ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ଆଇନଟା କଣ ଦି ପ୍ରକାର? ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ତମର ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା କଣ ଆଉ ଉପରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି? ଆମର ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ସରକାର ଯୋଉ 5 ଏକର ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ମିନି ବାଂଲାଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ସଭାରେ ପୁରୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ, ଯେମିତି ଆମେ କରେଇଦେଲୁଣି ଇସ୍କନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାନା ପୋତିକି ରୋକ ହେଲା, ଏଇଟା କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ଭିତରେ, ଆମେ କାଲି ବୋଧେ ଏଇଟା ହବ, ଏବଂ ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରୋକିବୁ ଏବଂ ସେଠି ବାନା ପୋତିବୁ। କେତେ ଦମ ଅଛି ଏଠି, ତମେ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ଆସି କାମ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଇବା ଏ ସରକାରଙ୍କୁ କହିକିରି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିବ, ଯଦି ସରକାର ଆଜିକାଲି ଭିତରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବତରଣ ବା ଇଏ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟା ପରେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ 50 କୋଟିରେ ଅଛ କି? କୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳ ଖେଳୁଛ? ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ, ଏ 50 କୋଟିରେ ତମେ ଅଛ କି? ତାହେଲେ ତମେ କେମିତିକା ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛ? ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି ଭୁଲ କଲା, ରଥ ଉପରେ ଚଢିଗଲା, ତାକୁ ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ତ? ତାହେଲେ ଇଏ କଣ କଲେ? ଇଏ ଯାଇକି ସେଠି ଯୋଉ ଭୁଲ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକି ବିକ୍ରି କରିବା ସହିତ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ କୁ ନେଇକି ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିଗଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭୁଲ କଥା କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଦାରୁ କାଠର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣିଛି, ବ୍ରହ୍ମ ଆଣିଛି, ମତେ ସେ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଏଠି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଟା କହିନି। ନିଜ ମୁହଁରେ ମାନିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଥାଏ? ନିଜ ମୁହଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଏଟା କରିଛି, ମୁଁ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଅମୃତ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବିଷ ବାଣ୍ଟିଛି, କାଳିଆ ତା ଦେହେ ବୋଳି ଦେ ତୋର କଳଙ୍କ କାଳିଆ, ଏ କଳା ତୁ ବୋଳିଛୁ କାଳିଆ, ଏ କଳା ଛୋଟ କଳା ନୁହେଁ, ଯିଏ ତୋ କଳା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳ କରିଛି ତା ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳି ତାକୁ ଠିକ ଦଣ୍ଡ ଦବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାଳିଆର। ସରକାର କି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ। ଦେଖିଲେନି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ପାଇବ ମମତା ନାନୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯୋଡେ ନା। ଆପଣ ଜାଣିଲେନି? କଲିକତାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ରାଜେଶ ଦଇତାପତି, ପୁରୀରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ତ ରାଜେଶ ଦଇତାପତି ହିସାବରେ ସେଠି ସିଏ ଯାହା କଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ହିସାବରେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଡେ ନାଁରେ 2 ପ୍ରକାର ଠକି ପାରୁଛି ଯୋଡେ ରାଜ୍ୟକୁ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକର ଭିତର ଚରିତ୍ର କଣ ହେଇଥାଏ? ଆପଣ ଯୋଉ ଉପରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନା ଚେନ୍ ପକେଇ ଚିକ ଚିକ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ମହାକାଳ ଫଳ, ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ଭିତରଟା ପୁରା କଳା। ବହୁତ ଅମୃତ ଧନ୍ୟବାଦ କୂଳରେ ତମେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଜନ୍ମ ବାବୁ, ହେଇଛ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।